ضرور کہیں گے. طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی بہن بھی ہے؟ السلام. شروع کریں پھر. السلام علیکم حضور. میرا نام ماہم نعیم ہے اور میرے پاپا کا نام نعیم احمد ہے اور میں پالنگ جماعت سے ہوں. حضور میرا سوال ہے، ہندو اپنی شادی پر موقع پر آگ کی گرد کیوں گھومتے ہیں؟ کیا؟ ہندو جو ہیں اپنی شادی کے موقع پر آگ کے ارد گرد کیوں گھومتے ہیں؟ یہ مشرکانہ رسم ہے ان کی. وہ آگ کو خدا کا مظہر سمجھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. اور لطیفہ بھی ہے ان کا. لطیفہ بھی ہے؟ سنائیں. ایک بچہ اپنے سر کے پر موم بتی جلا کر بیٹھا ہوا تھا. باپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے کہا میرے ٹیچر نے کہا تھا اپنے دماغ کو روشن رکھا کرو. اس لیے سر پہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے. چلو جی بیٹی آپ کا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہے ہانیہ اور میرے ابو کا نام ڈاکٹر عطاء الحبیب خالد ہے. ڈاکٹر عطاء الحبیب خالد ہے اور میری امی کا نام امت النور خالد ہے. میں چلنگم جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے امی ابو کے لیے کیا دعا مانگا کروں؟ کیا؟ اپنے لیے اور اپنے امی ابو کے لیے کیا دعا مانگا کروں؟ اپنے لیے اور اپنے ابو کے لیے، امی ابو کے لیے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں اور ان کی دعائیں لوں. اور ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سچی طور پر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بنے نوع انسان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور قرآن شریف کے کچھ صورتوں کے بعد معین الفاظ پڑھے جاتے ہیں. کون سے معین الفاظ؟ کس کے بعد؟ بعض صورتوں کے بعد مثلاً سورہ 3 کے بعد بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ پڑھتے ہیں. ٹھیک. کیا یہ اور کون سی صورت کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ یاد نہیں. ایک ہی ہے نا میرے خیال ہے. لیکن یہ سنت ہے یا اور اگر یہ پڑھنا بھول جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ گناہ تو کوئی نہیں ہوتا ان باتوں میں، لیکن ہے یہ سنت، پڑھنا چاہیے. ہے سنائیں. ایک کلرک نے دفتر فون کر کے اپنے افسر کو بتایا کہ وہ 1 ہفتے تک دفتر نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی بیوی ٹانگ توڑ بیٹھی ہے. افسر نے غصے میں پوچھا لیکن آپ کیوں ایک ہفتے بھر نہیں آ سکتے؟ کلرک نے جواب دیا آپ سمجھے نہیں، اس نے جو ٹانگ توڑی ہے وہ میری ٹانگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہنا حسین ہے. میرے ابو کا نام مظفر حسین ہے. میری امی کا نام سمینہ حسین ہے اور میں ماڈرن جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال ہے حضور وقف جدید کی تحریر کیا ہے؟ اس میں بچوں کا شامل ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ وقف جدید کی تحریک کا پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہے اور اس میں بچوں کا شامل ہونا ضروری ہے. وقف جدید کی جو تحریک ہے وہ اس غرض سے کی گئی ہے تاکہ بچوں کو بچپن ہی سے یہ احساس ہو کہ وقف ہونے میں بہت بڑی عظمت ہے اور وہ بڑے ہوں اس نیت سے کہ ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے. پھر ان کے جو تعلیمی کورسز ہیں وہ ایسے بنائے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو دینی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں. پھر جب وہ اسی ماحول میں بڑے ہوتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ان کے اندر وقف کی تحریک خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے طور پر وقف کر دیتے ہیں.
तो इस तरह आइंदा ज़माने में जो नौ वाक़फ़ीन नौ हैं उनकी एक पूरी पलटन की पलटन बड़ी होकर जमात में वाक़फ़ ज़िंदगी के तौर पर दाखिल हो जाएगी। ठीक है, लतीफ़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम अनम नासिर है, मेरे अब्बू का नाम नासिर अहमद है, मेरी अम्मी का नाम रिफ़त नासिर है, मैं पहलम जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल है, क्या हम अपने फौत हुए बुजुर्गों के नाम की कुर्बानी कर सकते हैं? कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर वितर ईशा की नमाज के साथ पढ़ ली जाए तो क्या सुबह तहज्जुद पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ सकते हैं? अगर वितर ईशा की नमाज के साथ पढ़ ली जाए तो क्या सुबह तहज्जुद पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ सकते हैं? नहीं, एक दफ़े काफ़ी है। अगर वितर रात को पढ़ लिया है तो सुबह सिर्फ तहज्जुद की नमाज पढ़ें। हुज़ूर, मेरे पास एक पहेली है। सुना है। देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन, जब चाहो वो खोले पेट, इसमें ले हर चीज़ समेट। फिर दोबारा पढ़ो। देखी हमने एक मशीन, खाने पीने की शौकीन, जब चाहो वो खोले पेट, इसमें ले हर चीज़ समेट। मैं क्या हूँ? आदमी का पेट है। नहीं, फ्रिज है। हैं? फ्रिज। सुनाओ क्या है ये? देखी हमने एक मशीन। नहीं, मैं हार गया, तुम इसका हल बता दो। किसी ने पीछे से बता दिया कि फ्रिज है। हैं? फ्रिज है, किसी ने फ्रिज है? बताया। अच्छा अच्छा, तुमने क्या लतीफ़ा सुनाया था? मैंने क्लर्क के बारे में टांग मेरी टांग, उसने कहा मेरी टांग तोड़ी है। मैं तुम्हें एक छोटा सा सुना देता हूँ। एक आदमी स्टेशन पे बैठा हुआ गाड़ी में सफ़र पे जाने वाला था कि नौकर भागा भागा आया और उसने कहा बेटा हुआ है। तो उसने कहा मुझे क्या बेटा हुआ है? तो उसने कहा आपके यहाँ बेटा हुआ है। उसने कहा फिर तुम्हें क्या? ठीक है, अच्छा जी, अब आगे सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम अफशा नईम है, मेरे अब्बू का नाम नईम अहमद है और मैं पालम जमात से हूँ। ठीक। हुज़ूर, मेरा पहला सवाल है, अगर कोई शख्स इमाम मेहदी को सच्चा जानता है लेकिन बैत नहीं करता तो क्या वो सच्चा अहमदी है? अगर सही मानता है, मसीह मौद को सच्चा मानता है तो फिर ज़रूर बैत करेगा। ये नामुमकिन है कि सच्चा समझता भी हो फिर भी बैत ना करे। इसलिए जो ज़ाहरी तौर पर कहते हैं ना सच्चे होंगे, उनकी बातों का एतबार कोई नहीं हो करता। जो सच्चा माने दिल से उसको ज़रूर बैत करनी चाहिए। हुजूर, इनका सवाल असल में ये था कि हुजूर अगर कोई शख्स इमाम मेहदी को सच्चा मानता है लेकिन बैत नहीं करता तो क्या वो अहमदी शुमार होगा? नहीं होगा। जी जी, मैं कह जो रहा हूँ कि अगर वो बैत नहीं करता तो अहमदी नहीं हो सकता शुमार। लतीफ़ा भी। हाँ, लतीफ़ा सुना दो। एक शख्स अपने बीवी के हर काम में नुक्स निकालता था। एक शख्स अपने बीवी के घर हर काम में नुक्स निकालता था। अच्छा। एक दिन उसकी बीवी ने ऑमलेट बना दिया। वह बोला आज तो उबला हुआ अंडा खाना था। हाँ। दूसरे दिन उसकी बीवी ने समझदारी से ऑमलेट और उबला हुआ अंडा बना दिया। हाँ। उस शख्स ने गुस्से से कहा, कर दिया ना सत्यानाश, जिस अंडे का ऑमलेट बनाना था उसका उबला हुआ अंडा बना दिया और जिस उबला हुआ बनाना था उसकी ऑमलेट बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मलाहत हमीद है और मेरे अब्बा का नाम हमीदुल्लाह खान है और मैं मॉडर्न जमात से हूँ।
मेरा पहला सवाल ये है, क्या सवाल है? हाथों की लकीरें कैसे और क्यों बनी? उनका सवाल है कि हाथों की लकीरें और कैसे और क्यों बनी। हाथों की लकीरें, तो बच्चा जब पेट में होता है माँ के, तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो जो बल पड़ जाते हैं ना, उसकी वजह से लकीरें बनी हैं। ये किस्मत विस्मत का कोई चक्कर नहीं है, समझियो। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नादिया भट्टी है, मेरे अब्बू का नाम इम्तियाज़ अहमद भट्टी है और मेरी अम्मी का नाम बुशरा भट्टी है। मैं बालम जमात से हूँ। हुज़ूर, कुरान पाक के शुरू के 12 सिपारों में सजदा नहीं है, इसकी क्या हिकमत है? कुरान पाक के शुरू के 12 सिपारों में सजदा नहीं है, इसकी क्या हिकमत है? ये तो अल्लाह ताला का रसूल ही बेहतर जानता है। जहाँ सजदे का हुक्म है वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, और पहले 12 पारों में वो नहीं आता कहीं, इसलिए हम तो वसल्लम की पैरवी करते हैं। मगर एक दो सजदों में ऐसी भी है, इमाम शाफी भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सजदा नहीं है, इमाम शाफी यहाँ सजदा किया करते थे। आपका वजीफा है कोई? नहीं। मेरे प्यारे हुज़ूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। मेरे अब्बू का नाम है फुरकान शेख। सुल्तान शेख। फुरकान शेख। और मेरी अम्मी का नाम है लुबना शेख। ठीक। मेरा नाम है सायरा शेख और मैं जिलिंगम जमात से हूँ। कहाँ से? जिलिंगम जमात से। हुज़ूर, मेरा पहला सवाल है, आपकी बेटियां जब छोटी थीं तो आपसे डरती थीं या अपनी अम्मी से? डरती थी? आपसे ज़्यादा डरती थी या अम्मी से? मुझसे तो बिल्कुल नहीं डरती थी। ये मेरी बेटी बैठी हुई, इससे पूछ लो फिर। मुझसे बहुत बेतकल्फ हुआ करती थी, हर बात कर दिया करती थी, अपने जो शेर बनाया करती थी वो भी मुझे सुनाया करती थी, और पहेलियाँ का डर अपना मैं इनके साथ खेला करता था, लतीफ़े बनाया करता था। जो एक मैंने इनके साथ मशवरा रखा था वो ये था कि मैं बाद बाज़ार से मिठाई ला के अपनी जो पेंट्री होती थी वहाँ ऊपर किसी जगह छुपा दिया करता था, और कभी किसी जगह बदल के। तो इनसे पूछा करता था मैं शौकी से और फ़ायदा से कि आज कौन सी मिठाई आप पसंद करेंगी। तो ये एक मसलन कह रही थी लड्डू, तो मैं लड्डू भी लेके आया होता था। उसने शौकी ने कह दिया बर्फ़ी, तो मैं बर्फ़ी भी लेके आया होता था। तो मैं कहता था आप बताएं लड्डू कहाँ से निकाल के दूँ। तो मैं गौर करता था दिमाग में कि फ़लाँ जगह क्या है ये, और मेरी तवज्जो का असर यह था कि ये बिल्कुल वही जगह बताती थी कि मुझे लड्डू वहाँ से निकाल के दें। और शौकी से पूछता था बर्फ़ी कहाँ से निकालूँ। तो उस दफ़ा भी मैं अपने दिमागी तवज्जो से कहता था कि फ़लाँ जगह बताए, और हर दफ़ा ठीक निकलता था। क्यों भाई, याद है ना? वहीं से लड्डू और वहीं से बर्फ़ी निकलते थे। और फ़ायज़ा शेर भी कहती थी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटी थी अभी। शेर एक इसने शेर बनाया था, एक बार मैंने सोचा और सोचते सोचते देर मुझको हो गई कि काला कैसा होता है। इस शेर को शौकी ने सफ़ेद दीवार पे काले कोयले से लिख दिया था। काला कैसा होता है का जवाब भी आ गया बीच में। अच्छा जी, कौन किसका सवाल था ये? अच्छा, आपका लतीफ़ा भी है कोई? अच्छा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम आमना हमीद है और मेरे अब्बू का नाम हमीदुल हक खान है और मेरी उम्मी का नाम फरहत हमीद है और मैं मॉडर्न जमात से आई हूँ। हुज़ूर, मेरा पहला सवाल है,
जब बाजमात नमाज खड़ी होती है, एक रकात गुजर जाती है, तो जो देर से आने वाला होता है, क्या उसको आखिरी रकात में सुबहानक अल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। सुबहानक अल्लाह क्यों पढ़नी चाहिए उसको? आखिरी रकात में इमाम के पीछे जो रकत है वही पढ़ेगा। उसके बाद जब खड़ा होगा ना तो अपनी पहली रकत पढ़ेगा, उसमें फिर सुबहानक अल्लाह पढ़ेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, हाँ, मेरा नाम सकीना शहबाज है और मैं जर्मनी से आई हूँ और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम सरवर ताहिर और शेखपुरा है। मेरा सवाल है जी। हाँ, मैं जानता हूँ जी। आप जर्मनी क्या करने आ गई हैं? शादी के बाद हैं? शादी के बाद आई हूँ। अच्छा, शादी वहाँ हुई है जी। मेरा सवाल है, मौत के बाद जी उठने तक के ज़माना की तवालत उठाए जाने वालों के साथ एक हाँक कर ले जाने वाला और एक गवाह होगा से क्या मुराद है? एक हाँक कर ले जाने वाला और एक गवाह साहिक होगा। जो हाँक कर ले जाने वाले लोग हैं वो नेक लोगों को हाँक कर नहीं लेके जाएंगे, फरिश्ते बदों को हाँक कर लेके जाएंगे, नेक लोगों को नहीं होंगे। और गवाह होगा उनके अमाल का कि उनके बद अमाल हुआ करते थे। जज़ाकल्लाह। और लतीफ़ा भी है। अच्छा, चलिए जनाब, आपकी बारी आ गई। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर, अगर फजर की नमाज के लिए उठना मुश्किल लगे तो क्या करना चाहिए? उठना चाहिए, जोर लगा के उठना चाहिए। अलार्म लगा लें, अपने बड़ों से कह दें कि उठा दें आपको। बाज़ों को सुबह की सुस्ती हो जाती है तो उस पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। सुबह की नमाज बहरहाल वक्त पे पढ़नी चाहिए, और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है किताब मक़ूता, नमाज जो है ये मुअय्यन वक्त पर होती है और इसके मुताबिक अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। और आपने वो अक्सर शब तन्हाइयाँ बड़ी देर से नहीं सुनाई? की हुई है। आपने और आपकी बहन ने सुनानी है। अभी सुनाई। हाँ, बहन पहले सुना दे अपना सवाल, फिर मैं आप दोनों को कहूँगा। हाँ जी। मेरा सवाल है कि तरावियों में इकामत क्यों नहीं होती? तरावियों में इकामत सुन्नत नहीं है और मुझे उसका कोई जवाब नहीं आता। नमाज के लिए तो इकामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जो इकामत होती थी। अब नमाज जनाजा में भी इकामत नहीं होती। नमाज जनाजा पढ़नी आती है आपको? हाँ जी। हैं? नमाज जनाजा में सजदा होता है कि नहीं? नहीं होता। पक्की बात है? गलती तो नहीं लगी आपको कहीं? नहीं, गलती नहीं लगी। नहीं। एक पीर साहब थे, वो एक जगह गए, वहाँ कोई फौत हो गया था, तो मौलवी साहब ने कहा पीर साहब को कि आप जनाजा पढ़ाएं। तो पीर साहब ने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप मुकामी अमीर हैं, आप पढ़ाएं। उन्होंने कहा हज़रत पीर जी, आपके होते हुए तो मैं नमाज जनाजा पढ़ा ही नहीं सकता, आप पढ़ाएंगे। पीर साहब ऐसे वैसे पीर थे, इल्म कोई नहीं था। उन्होंने नमाज जनाजा में सजदा कर दिया। सजदा जब कर दिया तो मौलवी साहब को फिर से ख्याल आया कि ओहो, मैं तो सारी नमाज जनाजा गलती पढ़ाई अब तक, तो उन्होंने भी सजदा कर दिया। कुछ देर के बाद पीर साहब को ख्याल आया कि सजदा तो नहीं होता, तो वो चुप करके उठ के भाग गया बाहर। तो पीछे से मौलवी भी ख्याल उसको आ गया कि गलती से सजदा कर दिया, वो भी उठ के भाग गया। और जितने इमाम थे वो खड़े रहे नमाज जनाजा पर, जितने लोग थे। अच्छा, आप सुना दो। एक नज़म पढ़ा करती हैं ये अक्सर शब तन्हाई में, वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं।
اکثر شب تنہائی میں، اکثر شب تنہائی میں، کچھ دیر پہلے نیند سے، کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی، بنتے ہیں شمع زندگی، اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل صد چاک پر، میرے دل صد چاک پر، وہ بچپن اور وہ سادگی، وہ بچپن اور وہ سادگی، وہ رونا وہ ہنسنا کبھی، وہ رونا وہ ہنسنا کبھی، پھر وہ جوانی کے مزے، وہ دل لگی وہ کہے، وہ عشق وہ عہد وفا، وہ عشق وہ عہد وفا، وہ وعدہ اور وہ شکریہ، وہ لذت بزم طرب، یاد آتے ہیں ایک ایک سر، یاد آتے ہیں ایک ایک سر، دل کا کول جو روز و شب، دل کا کول جو روز و شب، رہتا شگفتہ تھا سو اب، رہتا شگفتہ تھا سو اب، اس کا یہ اب تر حال ہے، ایک سبزائے پامال ہے، ایک پھول کملایا ہوا، ایک پھول کملایا ہوا، سوکھا ہوا بکھرا ہوا، روندا پڑا ہے خاک پر، روندا پڑا ہے خاک پر، یوں ہی شب تنہائی میں، یوں ہی شب تنہائی میں، کچھ دیر پہلے نیند سے، کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی ناکامیاں، بیتے ہوئے دن رنج کے بنتے ہیں شمع زندگی، بنتے ہیں شمع زندگی، اور ڈالتے ہیں روشنی ان حسرتوں کی قبر پر، ان حسرتوں کی قبر پر، جو آرزوئیں پہلے تھیں، جو آرزوئیں پہلے تھیں،
پھر غم سے حسرت بن گئی، پھر غم سے حسرت بن گئی، غم دوستوں کے فوت کا، ان کی جوانہ موت کا، ان کی جوانہ موت کا، لے دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون ہے، ان حسرتوں کا خون ہے، جب ان احباب کو، جب ان احباب کو میں یاد کر اٹھتا ہوں جو، میں یاد کر اٹھتا ہوں جو، یوں مجھ سے پہلے اٹھ گئے، جس طرح طائر باغ سے، یا جیسے پھول اور پتیاں، یا جیسے پھول اور پتیاں گر جائیں سب قبل از خزاں، اور خشک رہ جائے شجر، اور خشک رہ جائے شجر، یوں ہی شب تنہائی میں، یوں ہی شب تنہائی میں، کچھ دیر پہلے نیند سے، کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں، بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی، بنتے ہیں شمع زندگی، اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل صد چاک پر، میرے دل صد چاک پر، اکثر شب تنہائی میں۔ جزاکم اللہ، بہت اچھا ہے۔ آپ سب کو اپنے تجربے میں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات یاد ہوگی جو اس نے بیان کی ہے۔ بچپن اور سادگی تو سب کی ہوتی رہی ہے، پھر وہ کہے وہ جوانی کے مزے، اور غم دوستوں کے فوت کا، کئی اپنے پیارے اٹھ جاتے ہیں، ان کی جوانہ موت کا غم۔ ایک آپ نے شعر بیچ میں نہیں پڑھا، وہ ویران گھر جھانکیں جس میں دیو بھی، وہ یاد ہے؟ اب نہیں، اب تو ہو گیا۔ آپ دونوں میں کوئی لطیفہ نہیں سنایا؟ اچھا اچھا، آپ بتائیں۔ السلام علیکم حضور۔ کئی لوگ نارکولیپسی کی بیماری کے مریض ہیں، یعنی کہ ہر وقت آدھے جاگتے ہیں اور آدھے سوئے ہوتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ نارکولیپسی کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگ نارکولیپسی کی بیماری کی وجہ سے وہ آدھے جاگتے ہیں آدھے سوتے ہیں، تو اس کا سوال ہے کہ آدھے سوتے ہیں، اور حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو نفسیاتی بیماری ہے، جی حضور۔
اور اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے اور تو کوئی علاج نہیں. وہ پوچھ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے. نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کوئی دل میں پریشانی ہو اور انسان اس کو دبا لے اور ظاہر نہ کرے تو وہ دبی ہوئی بیماری جو ہے وہ کمپلیکس بن جاتی ہے, اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے. لطیفہ کیا ہے آپ کا؟ آج نہیں لطیفہ کوئی نہیں, نظم بھی کوئی نہیں. اچھا, السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہینا یوسف ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کسی غلط عادت کو چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی دعا کرے کہ اللہ میری یہ عادت ہے جو مجھے چپٹی ہوئی ہے اور کسی پہلو سے مجھے چھوڑتی نہیں, کہ تو میری مدد فرما. اور دوسرے اپنا ارادہ مضبوط کرے. جو قوت ارادی ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے بعض بری عادتیں چھوٹتی نہیں. ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے چھوڑ دینا ہے. ایک میرے واقف تھے, ان کو سگریٹ پینے کی بہت عادت تھی. میں نے ان سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں آہستہ آہستہ, کچھ تھوڑا سا آج کم کر دیں, کچھ کل کم کر دیں, تو 1-2 مہینے میں رفتہ رفتہ چھوٹ جائے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح مجھ سے نہیں چھوٹے گا, میں تو ایک دم چھوڑوں گا. میں نے کہا اچھا پھر ایک دم چھوڑ دیں. اور میرے علم کے مطابق انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر کبھی ساری عمر نہیں پیا. تو ارادے کی بات بھی ہوتی ہے اور دعا بھی کریں ساتھ. حضور میرے پاس لطیفہ بھی ہے. ہاں وہ سنا ہے. خلیل نے شاہد سے کہا, خلیل نے شاہد سے کہا ہاں مجھے تنگ نہ کرو, آج میرا موڈ آف ہے. شاہد نے کہا تم کبھی آف ہوتے ہو کبھی آن, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا فیوز اڑ جائے. فیوز اڑ جائے؟ اچھا چلیں جی آپ کا. السلام علیکم حضور, میرا نام شازیہ رشید ہے. میرے والد صاحب کا نام عبدالرشید حیدرآبادی صاحب ہے. میری امی کا نام فہمیدہ رشید ہے. میں نارتھ لندن جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا پہلا سوال ہے کہ اسلام میں ذہنی مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ذہنی مریضوں کو پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ہسپتال پہنچاؤ ان کو. جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیات کے, ان کے سپرد کرو. خود تو بعض دفعہ اپنا علاج نہیں کر سکتے وہ ذہنی مریض کا. بعض ذہنی مریضوں کو کوئی وہم لگ جاتا ہے اور وہ چھوڑتا ہی نہیں ان کا پیچھا. ایک مریض کو وہم تھا کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں. بہت اس کو سمجھایا لوگوں نے کہ تم شیشے کے نہیں ہو, تو وہ کہتا نہیں میں شیشے کے بنا ہوا ہوں. تو اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر کو خیال آیا کہ اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ اس کو زور سے میں تھپڑ مارتا ہوں. جب اس کو کچھ نہیں ہوگا میں دیکھ لو, تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے جو تھپڑ مارا تو فوراً چن 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 کر کے وہیں مر گیا. وہ اپنے آپ کو شیشے کا سمجھ رہا تھا نا. اس نے کہا یہ تھپڑ جو پڑا تو میں ٹوٹ گیا ہوں. تو یہ وہم کی وجہ سے اتنی بیماری ہو جاتی ہے. تو ایسے مریض کا علاج تو ماہر فن ڈاکٹر سے کروانا چاہیے. آپ کو یاد ہے ایک ہمارے رشتے داروں میں سے ایک بزرگ تھے جن کو ایک ہمارے رشتے داروں میں سے ایک تھے جن کو وہ جو کہتے تھے مجھے نیند نہیں آتی, تو آپ نے ان کو خالی گولیاں دی تھی. وہ میں بتا دیتا ہوں. ہمارے عزیزوں میں سے ایک کوئی دوست تھے, ان کی شکایت تھی مجھے کہ نیند نہیں آتی. ان کی بیوی نے کہا کہ یہ 3 راتیں ہو گئی ہیں بالکل نہیں سو سکے. تو مجھے ڈر لگا کہ پاگل نہ ہو جائیں, ان کا کوئی علاج کرو. تو میں نے ان کو خالی گولیاں بھیجی, کوئی دوائی نہیں تھی, اور ساتھ یہ کہلا کے بھجوایا کہ دیکھیں اس کے ساتھ نیند بڑی سخت آئے گی, لیکن اگر آپ سو گئے تو اس نیند میں ہی آپ مر سکتے ہیں. ایسی خطرناک نیند آئے گی
پھر اٹھیں گے ہی نہیں. اس لیے دوائی کھا لے اور ارادہ کریں نہیں سونا کسی قیمت پہ. خیر وہ ان کو کہہ دیا. ان کو مجھے فون آیا ان کی بیگم کا کہ وہ تو گہری نیند سو گئے, بہت گہری نیند سو گئے. تو نفسیاتی بیماریوں کے نفسیاتی علاج بھی ہوتے ہیں. اچھا جی آپ کی باری. لطیفہ ہے آپ کے پاس؟ اچھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال ہے سورہ المطففین آیت 25-26 میں آتا ہے نیکی میں بڑھے ہوئے لوگ یقیناً نعمت میں رکھے جائیں گے. تو ان کے چہروں میں شادابی محسوس کرے گا. انہیں خالص شراب پلائی جائے گی. اس کے آخر میں مشک ہوگا اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. حضور میرا سوال ہے کہ تسنیم کیا ہے؟ تسنیم کی آمیزش سے کیا مراد ہے؟ شراب جو ہے وہ یہ شراب نہیں ہے جو ہمارے ہوتی ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اس شراب کے متعلق شراب طہورہ آیا ہے. تو تسنیم کا آس پاس میں یاد ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تفسیر لکھی ہوئی ہے اس میں تسنیم کی آزمائش ہوگی. مشک سے تو جو کمزوری ہے روحانی وہ دور ہونے کی طرف اشارہ ہے, کہ مشک جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے. تسنیم کا مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, تمہیں یاد ہے؟ جی کیا چیز؟ تسنیم نہیں وہ نہیں مجھے نہیں. اچھا آپ کی نظم کیا ہے یا لطیفہ بھی ہے؟ لطیفہ نہیں ہے, نظم ہے نا. وہ کیا ہے؟ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. مٹ جاؤں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی. میری فنا سے حاصل گردین کو بقا ہو. سینے میں جوش غیرت اور آنکھ میں حیا ہو. لب پر ہو ذکر تیرا دل میں تیری وفا ہو. اب مجھے دیکھا میں نے پیچھے کافی ہیں ابھی لوگ, تو اس وقت نہیں کافی ہے. السلام علیکم حضور. میں سمر خان ہوں. حضرت سمر باجی. ہاں جی حضور میرا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یعنی ان کے ہاتھ کا سفید ہو جانا کیا وہ کشف کی مثالیں ہیں؟ ٹھیک ہے بات آپ کی, وہ کشفی نظارہ ہی ہے, ورنہ ہاتھ اپنی اصلی حالت کی طرف نہیں لوٹ سکتے تھے. بعض کشوف ایسے ہوتے ہیں انبیاء کے جن کو دوسرے بھی دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ کا یہ کشف بھی اسی قسم کا تھا کہ وہ جیسا خود محسوس کرتے تھے ہاتھ سفید ہو گیا. وہ برس کی طرح سفید نہیں تھا, بلکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کے بغیر سفیدی تھی, یعنی نورانی سا ہو گیا تھا. اور جب اس کو سمیٹا اپنی طرف تو پھر وہ اصلی حالت میں لوٹ آیا. کشف نہ ہوتا تو وہ مستقل اس نے اس طرح ہونا تھا. اور لطیفہ کیا ہے تمہارا؟
कोई नहीं? अच्छा, तुम्हारी उम्मी का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल क्या है? हुजूर, अगर किसी हामला औरत को पता चल जाए कि उसका बच्चा डिसेबल्ड है तो क्या वो उसे अबॉर्ट करवा सकती है? ये डॉक्टर के कहने पर है, इसका फैसला डॉक्टर करता है। अगर माँ की ज़िंदगी को ख़तरा हो तो फिर अबॉर्ट करा सकती है। अगर माँ की ज़िंदगी को उससे ख़तरा ना हो तो फिर अबॉर्ट करना जायज़ नहीं। ये फैसला डॉक्टर करता है कि माँ की ज़िंदगी को ख़तरा है कि नहीं। मतलब जिस तरह अब आजकल पहले पता चल जाता है कि खुदा ना खास्ता बच्चा बिल्कुल अब नॉर्मल है, तो उस सूरत में अगर डॉक्टर एडवाइस करे कि इसको अबॉर्ट करवा दो तो बेहतर है, तो फिर करवा सकते हैं। वही कह रहा हूँ, डॉक्टर अगर ये कहे कि इस बच्चे से माँ की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है फिर अबॉर्ट करवा देना चाहिए। अगर इसके बगैर ही कहे कि कोई ख़तरा नहीं माँ की ज़िंदगी को, अबॉर्ट कराओ, तो वो ठीक नहीं है। उसमें राज़ी व रज़ा होना चाहिए। और लतीफ़ा क्या है आपका? लतीफ़ा नहीं है। नज़म है? सुना है? है शुक्र रब्बे अज़्ज़ा वजल खारिज अज़ बयां, जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पाके शोहरे आलम बना दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतिहा दिया। एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था, उसी ने सुरैया बना दिया। बस जज़ाकमुल्लाह, अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि आपकी आवाज़ भी अच्छी होगी। शाबाश। अब आगे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम अफ़ीफ़ा अहमद है। मेरे अब्बू का नाम मुनीरुद्दीन अहमद है। मेरी अम्मी का नाम आंसा अहमद है। मैं रेडपिट जमात से हूँ। हुज़ूर, कुरान पाक में आता है हुदल लिल मुत्तकीन, यानी मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हुज़ूर, मुत्तकी तो कुरान पाक पर अमल से बनते हैं, मुत्तकियों के लिए हिदायत होने का क्या मतलब है? सबसे पहले जो मुत्तकी का दर्जा है ले वो बहुत मामूली तक़वा का दर्जा होता है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टू कॉल ए स्पेड। इतना तक़वा हो कि जो देखे वही कुछ बयान कर सके कि ये ठीक इस तरह की चीज़ है। इस तक़वा को कुरान करीम हदायत देता है और मुत्तकी को आला दर्जात अता करता चला जाता है, यहाँ तक कि उसके और सबसे ऊँचे मुत्तकी के दरमियान बेशुमार मनाजिल हैं। वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हरकत शुरू कर देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुत्तकी थे, लेकिन आपका तक़वा कुरान के नज़ूल से बढ़ना शुरू हुआ है, कम नहीं हुआ। और जितना आपने तक़वा कुरान पढ़ा उतना ही आपका तक़वा बढ़ गया। यहाँ तक कि आपसे जब पूछा गया कि बताएं आप खुदा अपने अमाल से जन्नत में दाखिल होंगे, तो फरमाया नहीं, मैं भी अपने अमाल से जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, ये अल्लाह का फजल होगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। इसको सच्चा तक़वा कहते हैं। और लतीफ़ा भी है जी,
लतीफ़ा? नहीं, लतीफ़ा अच्छा, नहीं। कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वक्त भी आज हमारे पास कम है, कोई हर्ज नहीं। हाँ हजूर, मेरा नाम अमतुल कुदूस है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ है। हजूर, मेरा सवाल ये है कि आपके वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ? आपके वालिद का नाम? अच्छा। हाँ। मेरा सवाल ये है कि बाज़ ईसाई लोग कहते हैं कि मज़हब का ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी तो सिर्फ इंजॉयमेंट का नाम है, तो इनको कैसे मज़हब की अहमियत बताई जाए? ऐसे लोगों को पहले खुदा का ख्याल करना ज़रूरी है और यौम आखिरत का ख्याल करना ज़रूरी है, वरना वो तो बात नहीं समझ सकते। ज़िंदगी एंजॉयमेंट है, मगर कहाँ तक इंसान एंजॉय कर सकता है? आखिर मसाइब पड़ते हैं और इंसान की हालत बुरी हो जाती है। तो तक़वा उस वहाँ भी ज़रूरी है और दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि हमें हदायत दे, वरना ये लोग बद अंजाम होते हैं हमेशा। उनको यही समझाना चाहिए कि ज़िंदगी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, नेकी और बदी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, दुआ करो और अल्लाह पर यकीन रखो। अगर अल्लाह पर यकीन ही रखेंगे तो यही कहेंगे, कुरान करीम में भी आता है इन लोगों का जिक्र, तो कहते हैं यही हमारी ज़िंदगी है, यहाँ हम खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। मगर उनको ये पता नहीं कि मरने के बाद दोबारा भी ज़िंदगी होगी, और वो जब तक उसको ज़िंदगी का पता ना हो हमारे अमाल दुरुस्त नहीं हो सकते। हजूर, मेरे पास एक लतीफ़ा है, सुनाइए। एक अंग्रेज़ पाकिस्तानी से कहने लगा कि हमारे मुल्क में लोग एक ही रंग के होते हैं, लेकिन तुम्हारे मुल्क में कोई काला, कोई सफ़ेद तो कोई लाल रंग के हैं, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी ने कहा, घोड़े मुख्तलिफ रंगों के होते हैं जबकि गधे एक ही रंग के होते हैं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हजूर, मेरा नाम सलीमा रब्बानी है और मेरे हस्बैंड का नाम बुरहानुद्दीन अहमद है। मेरा पहला सवाल है, हजूर, अगर किसी औरत का खावन लापता हो जाए और कुछ अरसे तक उसकी कोई इत्तला ना आए तो, और उसकी बीवी शादी कर ले, और दूसरा वो पहला वाला जो है वो फिर अचानक आ जाए, तो किसका निकाह मंसूख होगा? वो जिससे दूसरी दफ़ा शादी की है उसी की बीवी होगी, और डिपेंड करता है कितनी देर बाद शादी कर ले। हजूर, इसका कोई मुअय्यन अरसा है? मुअय्यन अरसा, कितना अरसा इंतज़ार करना चाहिए? इंतज़ार का 2-3 साल तो होना चाहिए। इतना अरसा जो उर्फ़ आम में इतना हो कि उसका पता लग जाए, और इश्तिहार भी दे देना चाहिए उसकी गुमशुदगी का। अगर फिर भी ना मिले तो फिर उसको इजाज़त होगी, मगर काजी से पूछकर जो क़ज़ा है उसमें जाए और क़ज़ा को बताए अपना हाल, और काजी की मर्ज़ी है फिर वो ये कह दे कि उससे तुम्हारी तलाक हो रही है और अब तुम्हें नई शादी करने की इजाज़त है। और लतीफ़ा? नज़म है? अच्छा, सुना है। इश्क क्यों तुम्हारे इन्हें रोक लो खुदारा, इश्क क्यों तुम्हारे इन्हें रोक लो खुदारा, मुझे दुख कबूल सारे ये सितम नहीं गवारा, मुझे दुख कबूल सारे ये सितम नहीं गवारा, हो किसी के तुम सरापा मगर आह क्या करूं मैं, हो किसी के तुम सरापा मगर आह क्या करूं मैं, मेरी रूह भी तुम्हारी
میرا جسم بھی تمہارا. جزاک اللہ. وقت تھوڑا ہے اور منٹوں میں وقت گزر جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے آپ کی کلاس میں. وجیہ کی نظم کافی لمبی تھی نا. کس کی؟ وجیہ وغیرہ کی. ہاں وجیہ. تو پھر اس کی وجہ سے بھی ٹائم کافی چلا گیا. اور ابھی ایک بند نہیں بھی پڑا تھا انہوں نے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. دے دیا آپ نے چاکلیٹ سب کو؟ اس کو دیا اپنے بھائی کے لیے؟ نہیں دیا. ملیحہ کو اس کے بھائی کے لیے بھی دیا ہو. ہاں جی, اب کون ہے؟ سوال آپ کا ہے؟ جی جی سنائیے. حضور, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو جائے اس سے خیر کثیر ملے گی. حضور, حکمت ملنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جتنی بھی سائنسز ہیں یہ حکمت ہیں, اور جو بھی سائنسدان ملک ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں ان ملکوں سے جہاں سائنس کا علم کم ہے. تو حکمت ہی کے نتیجے میں ساری دولت ملتی ہے. جزاک اللہ. اما یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرہ, کہ جس کو حکمت عطا کر دی جائے اس کو مال دولت بھی بڑا کثرت سے مل جاتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں سے بہت حقیر طور پر سلوک کیا جاتا تھا. ٹھیک. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس معاشرے میں مالی طور پر اور باعزت مقام کیسے ملا؟ حضرت خدیجہ تو بڑے ہونے کے بعد بہت ہی خیرات وغیرہ کیا کرتی تھیں اور بہت امیر تاجر تھیں, اس لیے انہوں نے اپنا مقام بنایا. عرب معاشرے میں بڑی عورتوں سے نفرت نہیں ہوا کرتی تھی. بچیاں اگر پیدا ہو جائیں تو اس میں جھوٹی غیرت کا جوش خون جوش میں آ جاتا تھا, لیکن ماؤں سے تو نفرت نہیں کرتے تھے خاوند. حضرت خدیجہ تو بڑی تھیں, ان سے تو نفرت کا سوال ہی نہیں تھا, اور ان کی خوبیاں اتنی تھیں کہ وہ بہت ہی احترام کے ساتھ دیکھی جاتے تھے. جزاک اللہ. آگے. السلام علیکم حضور. ظہر اور عصر نمازوں کے جمع کرنے کے تعلق میں میرا سوال ہے کہ اگر یہ نماز ظہر یا عصر کے وقت جمع کیے جائیں تو سنتوں کے بارے میں کہ آشاد ہے, اور اسی طرح سنتیں معاف ہو جاتی ہیں. اگر ظہر عصر کی نمازیں جمع کی جائیں تو ظہر کی سنتیں معاف ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. السلام. حضور, بعض سائنسدان DNA ٹیسٹ کے ذریعے انسان کی موت کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے ذریعے DNA ٹیسٹنگ کے ذریعے. غلط ہے. کسی کی موت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ڈاکٹر کو مریض جب موت کے کنارے پہنچ جائے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے قابل ہے, ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں پتہ لگانے کا. حضور اخبار میں آیا تھا, وہ اخبار میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 250 پاؤنڈ ٹیسٹ ٹو ریویو وین یو ول ڈائی. اخبار میں لکھا ہوگا, کب میں لکھی ہوتی ہے اخبار میں؟ لطیفہ. ایک شخص جاپان سے پاکستان گیا تھا سیر کرنے کے لیے. جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا, یہاں کی ٹیکسی اتنی آہستہ چلتی ہے, جاپان میں اتنی تیز چلتی ہے جیسے کہ آگ لگی ہو. اور پھر اس شخص نے کہا کہ آپ کی بس اور موٹر سائیکل بھی آہستہ چلتی ہیں. کیا؟ اس شخص نے جو ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ موٹر سائیکل اور بس بھی بہت آہستہ چلتی ہے, اور جاپان میں وہاں بلٹ کی طرح چلتی ہے. جب ٹیکسی کا سفر ختم ہوا میٹر پہ بل آیا 100 روپے کا. پھر مسافر نے کہا کہ آپ کا میٹر اتنا تیز چلتا ہے, اور ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا, جی صاحب میٹر جاپان کا بنا ہوا ہے اس لیے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे हुजूर, मेरा नाम शुमाइला फ़ारूक है और मेरे हस्बैंड का नाम महमूद अहमद फ़ारूक है और मैं मॉडर्न की जमात से हूँ। मेरा सवाल है कि अगर किसी ने अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दुहू की अंगूठी पहनी हो तो अदब का तकाजा ये है कि बाथरूम में जाने से पहले अंगूठी उतार ली जाए, लेकिन अगर कोई शख्स भूल जाए तो क्या उसको गुनाह होगा? अगर भूल जाए तो कोई गुनाह नहीं, भूल चूक माफ़ है। और दूसरा ये कि जो बाकी लोग बच गए हैं उनके लिए वक्त नहीं रहा। हैं? अगले हफ्ते कर लूँगी। अगले हफ्ते जो हैं कौन कौन बच गया? अपने हाथों पर आप? नहीं आपका हो गया तो आप अगले हफ्ते सवाल कर लेना अपना, ठीक है? इजाज़त है? जी जज़ाकल्लाह। MTA International, reaching the corners of the earth.